हेलो माय डियर्स। बहुत बहुत स्वागत करुछि मोर ओडिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन चैनल को। आशा करुछि आपण माने समस्त बहुत भलरे अछंती एवं बहुत खुशी रे अछंती। मो चैनल रे मु लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाबद रे आलोचना करिथाय। आपण माने केमिति लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अनुसरण करिकि आपण मानकर जीवन रो प्रत्येकटा आवश्यकता को फुलफिल करि परिबे बा निजको संपूर्ण रूप रे केमिति परिवर्तन रूप रे देखि परिबे ताहारी बाबद रे आलोचना करिथाय। बा आपण मानकर मैनिफेस्टेशन पावर को केमिति आपण माने बढ़ेई कि सब किछि मैनिफेस्ट करि परिबे ताहाई बाबद रे आलोचना करिथाय। जदि आपण मानकर ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अनुसरण करिकि निज जीवन रो परिचर्या को परिवर्तन करिवार अछि बा निज को संपूर्ण परिवर्तन रूप रे देखिवार अछि ताले निहाती भाबरे मो चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एवं आपण मानकर बहुमूल्य मतामत को निहाती भाबरे जणाइबे। तो प्रथमे मु आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। आपण माने प्रतिदिन मो वीडियो को देखुछंती, वीडियो को पसंद करछंती एवं चैनल को सब्सक्राइब करुछंती। बहुत बहुत धन्यवाद। मोर हृदय मु आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। जदि प्रथम थर नुआ करी मो वीडियो को देखुछंती ताले निहाती भाबरे चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं आपण मानकर बहुमूल्य मतामत को जणाइबे। तो मु आज आपण मानको एनर्जी बाबद रे कहिया पई आसीची। एनर्जी केते प्रकार केमिति सब बेले आम सहित अदृश्य शक्ति काम करिथाय बा आमे केमिति आमे जोटा चिंता कर आमे जेमिति चिंता करिबा सेमिति केमिति आमे बनी परिबा ताहारी बाबद रे मु आज आपण मानको जणाइबी। तो एनर्जी होची दुई प्रकार, गोटे होची विजिबल एनर्जी आ गोटे होची अनविजिबल एनर्जी। तो आपण मानकू जोटा देखा जाउची आपण माने बहुत सहजरे ताको विश्वास करि जाउछंती, किंतु जोटा आपण माने देखि पारु नांती सेई जिंस को टिके विश्वास करबा आम पक्षे कष्टकर हेई पडुची। जेमिति कि आपण चिंता करंतु 20 वर्ष तळकू पळै जांतु, केही जणे प्रथमे चिंता करथिले बा कथा हेइथिले कि मु एई जगारे बसिकी देश दूर दूरांतर जेमिति कि देश बाहर जोठी भी जणे थांतु कि मु तांकु एमिति फोटो मु एठी बसिकी देखि परिबि तांकर फोटो बा तांको सहित कथा हेई पारिबि। केही जणे दिने मनरु चिंता करथिले बा अन्य जणको प्रकाश करथिले एई कथा, किंतु जेतेबेले सेई जुगरे एई कथा को से कहुथिले सेतेबेले लोक माने ताकू अवास्तव बोली चिंता करुथिले, जोटा पॉसिबल नहे बोली से माने भाबिकी हसुथिले। किंतु एबेका जुगरे आपण चिंता करंतु जेतेबेले जदि आपण एबे कहिबे कि मु एठी बसिकी जणे अमेरिका रे अछंती तांको फोटो मु देखि पारली बा तांको सहित कथा हेई पारली, आपण एबेका जुगरे जदि एई कथा कहिबे ताले लोक माने हसिबे, कहिबे नुआ कथा कोन रहिला, समस्ते तो सेईटा करि पारुछंती, समस्ते फोन रे कथा हेई पारुछंती, समस्ते फोन रे वीडियो कॉल रे कथा हेई पारुछंती, सेईटा नुआ कथा कोन रहिला। तेणु आपण मानकू जोटा देखा जाउची आपण सेटा बहुत इजीली रे विश्वास करि जाउछंती। आमे सदा सर्वदा मानि नउछे कि हां आम सहित सेई एनर्जी घटुची बा सेई एनर्जी अछि, किंतु एमिति एक अदृश्य शक्ति रहिछि जो अदृश्य शक्ति की सदा सर्वदा आम पाई कार्य करि आसुची बा आम सहित सेई अदृश्य शक्ति सदा सर्वदा आम सहित कार्य करुची। आमे मानिले भी कार्य करुची, न मानि करि चालीची। तो वर्तमान मु आपण मानकू कहिबी कि आपण माने जेमिति चिंता करूछंती, जेमिति आपण चिंता करिवे सेमिति भविष्यत रे दिने बनि जिवे। तो आपण माने देखिथिबे आपण जणको बाबदरे नेगेटिव कथा चिंता करूथिबे सेही नेगेटिव टा घटी जाई थाए। आपण माने जणको बाबदरे कि कोनोसी टॉपिक ऊपर जदि पॉजिटिव कथा होउथिबे सेईटा घटी जाई थाए। काहे कि सेमिति हेई थाए मु आज आपण मानकू साइंटिफिक कारण देकी आपण मानकू जणैबी। तो आमे जेमिति चिंता करिबा आमे सेमिति ही भविष्यत रे बनी पारिबा। एटा
ସାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲାଣି। ତ ଆପଣମାନେ ସେ ଯେଉଁ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିଥିବେ ବା ଶୁଣିଥିବେ ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷିମାନେ, ନହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଆପଣ ପୁରୁଣା ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ବାବଦରେ ବା ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଋଷିମାନେ ପାଣି ଟିକେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଇଏରୁ ପାଣି ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଧରାଯାଉ କେହି ଗୋଟେ କିଛି ଭୁଲ କଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତି କଲା ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇ ଦେଇକି ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଦଉଥିଲେ ବା ଯା ଭସ୍ମ ହେଇଯା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଥିଲା। ତ କାହିଁକି ସେମିତି ହଉଥିଲା? ତ ଜାଣିବା, ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ପାୱାର ଅଛି, ସେଇ ପାୱାର ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇକି ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଜାଗୃତ କରିବା। ଯେମିତି ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ପାୱାର ରହିଛି, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ପାୱାର ରହିଛି। ତ ସେଇ ପାୱାର କେତେବେଳେ ଜାଗୃତ ହବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତପସ୍ୟା କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଧନା କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା ବା ସେଇ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଆମେ ସେତେବେଳେ ହେଇପାରିବା। ତ ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି କେମିତି ଆମେ ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗୃତ କରିପାରିବା ବା ଆମେ ଯେମିତି ଚାହିଁବା ସେମିତି ଆମେ କେମିତି ବନିପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ, ସମସ୍ତ ମଣିଷ ପାଖରେ ସେଇ ପାୱାର ରହିଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଭିତରେ 72,000 ନାଡି ରହିଛି। ସେ 72,000 ନାଡି ମଧ୍ୟରୁ ଆମର ଯୋଉ ସୁଷୁମ୍ନା ମୁଖ୍ୟ ନାଡି, ସେଇ ନାଡି ଆମର ତାର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପାର୍ଟ ହଉଛି ଆମର ମଳଦ୍ୱାର ବା ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର। ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ସିଏ ଆମର ସହସ୍ରା ଚକ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲମ୍ବିଛି। ଏବଂ ଆମର ଆଉ ଦୁଇଟି ଯୋଉ ନାଡି ରହିଛି, ଆମର ଇଡା ନାଡି ବା ଆମର ପିଙ୍ଗୁଳା ନାଡି। ତ ସେଇ ଗୋଟେ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡି, ଗୋଟେ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି। ଆମର ଡାହାଣ ପାଖଟାକୁ ଗରମ ହେଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡି କହିଥାଉ। ଆଉ ବାମ ପାଖ ଆମର ଯୋଉ ଯୋଉ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ଆମର ଯୋଉ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲୁଛି, ସେଇ ସାଇଡଟାକୁ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ବା ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେଇ ସାଇଡଟାକୁ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡି ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମ ପାଖରେ ସେଇ ଶକ୍ତି ଜାଗୃତ ହେଇଥାଏ। ବା ଆମର ଯୋଉ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡିର ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ, ଯୋଉଠି ଆମର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମର ବ୍ୟାକବୋନ ଏଣ୍ଡ ହେଇଛି, ଯୋଉଠିକି ଆମର ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମର ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରର ଅବସ୍ଥିତି ରହିଛି, ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ଆମର ସହସ୍ରା ଚକ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ କ୍ରାଉନ ଚକ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲମ୍ବିଛି। ଯଦି ଆମର ସେଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ବା ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏନର୍ଜି କ୍ରିଏଟ ହେଇକି ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଆମର 7ଟି ଚକ୍ର, ଯେମିତିକି ଆମର ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର, ତାପରେ ସାକରାଲ ଚକ୍ର, ତାପରେ ସୋଲାର ପ୍ଲେକ୍ସସ୍ ଚକ୍ର, ତାପରେ ଆମର ହାର୍ଟ ଚକ୍ର, ତାପରେ ଥ୍ରୁଟ ଚକ୍ର, ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର, ତାପରେ ଆମର ସହସ୍ରା ଚକ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିପାରେ ଏନର୍ଜି ବା ପ୍ରବାହିତ ହେଇପାରେ। ତ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଶକ୍ତି ଜାଗୃତ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କର ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ବେସ୍ ଲେବୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ଏନର୍ଜି ରହିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରାଗ, ହିଂସା, କ୍ରୋଧ ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧର ଭାବନା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗୃତ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର ଏନର୍ଜି କ୍ରିଏଟ ହେଇକି ସହସ୍ରା ଚକ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାଏ। 99% ଲୋକ
କର ଏନର୍ଜି ବେସ୍ ଲେବୁଲରେ ରହିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ବେସ୍ ଲେବୁଲରେ ଏନର୍ଜି ରହିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଦୁଇ ନାଡି ମଧ୍ୟରେ ଇନବାଲାନ୍ସ ଦେଖାଯିବ ଏନର୍ଜିର। ଯଦି ଏନର୍ଜିର ଇନବାଲାନ୍ସ ସେଇ ଦୁଇ ନାଡି ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ପାୱାର ଜାଗୃତ ହବା କଥା, ଯୋଉ ପାୱାର ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସବୁ କିଛି ହାସଲ କରିପାରିବା, ସେଇ ପାୱାର ଆମ ପାଖରେ ଜାଗୃତ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେଇ ବେସ୍ ଲେବୁଲ ଯୋଉ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରୁ ଆମର ଯୋଉ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡି ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ସହସ୍ରା ଚକ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ଆମର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିଥାଉ ବା ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଜାଗୃତ ହେଇଥାଏ, ସେତିକି ପାୱାର ଆସିଯାଇଥାଏ, ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବା ତାହା କରିପାରିବା। ତ ଯଦି ଆମର ଏନର୍ଜି ଆମର ପ୍ରବାହିତ ହେଇକି ହାର୍ଟ ଚକ୍ର କିମ୍ବା ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର କିମ୍ବା ଆମର ସହସ୍ରା ଚକ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା, ତାହେଲେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଖୁସି ହେବେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁସି ଆସିବ। ସେଇ ଲୋକ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବେ, ସେଇ ଲୋକ ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବ। ସେ ଯୋଉଠିକି ଯିବେ ପଜିଟିଭ ସିଚୁଏସନ କ୍ରିଏଟ ହବ ଏବଂ ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ କିଛି ଦବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବେ। ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ, ଆପଣ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ବସନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ ଆପଣ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ ମୋର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ମୋ ଘରକୁ ଗଲେ ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବା ବିହେଭ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେଇ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡିରେ ଆପଣ ଏନର୍ଜି ଯୋଉ ବେସ୍ ଲେବୁଲରେ ଅଛି, ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରୁ ଏନର୍ଜି କ୍ରିଏଟ କରିକି ଆପଣ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନର୍ଜି ଉଠେଇ ନ ପାରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଶକ୍ତି ଜାଗୃତ ହେବ ନାହିଁ। ବେସ୍ ଲେବୁଲରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ହିଂସା, କ୍ରୋଧ, ପ୍ରତିଶୋଧର ମନୋବୃତ୍ତି ସବୁବେଳେ ରହିବ। ଯେମିତିକି ଲୋକମାନେ କଳି ଝଗଡ଼ା ସବୁବେଳେ କରନ୍ତି, ଛାଡ଼ିବିନି, ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଶୋଧର ଭାବନା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସେଇ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ, ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କର ଏନର୍ଜି କ୍ରିଏଟ ହେଇକି ଉଠି ନ ପାରିବ, ସେଇ ଲୋକଙ୍କର ସେମିତି ଭାବନା ଜାଗୃତ ହବ। ତ ବେସ୍ ଲେବୁଲରେ ରହିଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନକୁ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏନର୍ଜି ସେଇ ବେସ୍ ଲେବୁଲରେ ରହିଲା, ସେମାନେ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନକୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜମାରୁ ବି ଆସିବ ନାହିଁ। ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉପରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେ ଏଇଟା ବାର୍ତ୍ତା, ଏଇଟା ଶୁଧୁ ପାଗଳ ଭଳି ଗପୁଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ସେଇଭଳିଆ ସିଏ କହିବେ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଉର୍ଜା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇପାରୁନଥିବ, ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇକି ସହସ୍ରା ଚକ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରୁନଥିବ, ତାଙ୍କର ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି କ୍ରିଏଟ ହେଇକି ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ହେଇପାରିବ। କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନ ସିଏ କଥା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ ବା କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମର ଯୋଉ ଇଡ଼ା ବା ପିଙ୍ଗୁଳା ନାଡି ଦୁଇଟି ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରେ ବାଲାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ବାଲାନ୍ସ ହେଲେ ହିଁ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ପାୱାର ବଢିଥାଏ ବା ଆମେ ସେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିଥାଉ। ତ ସେଇଟା କେତେବେଳେ ହବ ନା, ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସଂଯମତା ଭାବନା ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ସଂଯମରେ ରଖିବା, ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ, ନିଜର ମନକୁ ନିଜ ଆୟତରେ, ନିଜ ବଶରେ ଯେତେବେଳେ ରଖିବା, ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ପସିବୁଲ ହେଇପାରିବ। ଯେମିତିକି ଆମ ଭିତରେ ଆଳସ୍ୟପଣକୁ ଦୂର କରିବା, ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଆକ୍ଟିଭ ରଖିବା, ଯେମିତିକି ଆମେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖିବା, କୌଣସି ବି ଚିନ୍ତା ଯେମିତି ମନକୁ ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତାରେ ରଖିବାନି ବା ଆପଣ ସଂଯମତା ପାଳନ କରିବେ, ନିୟମରେ ରହିବେ। ଯେମିତିକି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯେମିତି ଯୋଉଟା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା କଥା, ସଂଯମତା ପାଳନ କରିବା କଥା, ନିୟମ କାନୁନ ମାନିବା, ଯୋଉଟା ଆମର ଗୋଟେ ସବୁ କିଛି ଯୋଉଟା ଆମର ଗୋଟେ ଇଏରେ ଅଛି, ଯୋଉଟା
ଆମର ଗୋଟେ ସୀମା ବା ଆମର ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ନିୟମ ଭିତରେ କରିବା କଥା, ଆମେ ଯଦି ସେତିକି କରିପାରିଲେ, ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ନାମ ଜପ କରିବା, ପ୍ରତିଦିନ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରିବା, ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରିବା, ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱଙ୍କୁ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରିବା, ନିଜ ପାଇଁ ମେଡିଟେସନ୍ କରିବା ଏବଂ ନାମ ଜପ କରିବା, ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ କରିକି ଯେତେବେଳେ ରଖିବା, ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା ରଖିବା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମ ସହିତ ଆମର ସେଇ ଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଗୃତ ହବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଖାଇବା, ଅଧିକ ଭଲ ଭଲ 5 ଷ୍ଟାର୍ ହୋଟେଲରେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବା, କିମ୍ବା ଆମର ଯୋଉଟା ସାତ୍ଵିକ ଭୋଜନରେ ଯାଉନାହିଁ ସେଇ ଭୋଜନ ଖାଇବା, ତ ସେଇ ଭୋଜନ କଲେ ହିଁ ଆମର ଅଧିକ ହିଂସା ଈର୍ଷା ମନୋବୃତ୍ତି ଆସିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଏବଂ ନିଜକୁ ସଂଯମତାର ସହିତ ରଖିବା, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ କରିବା, ଯୋଉଟା ଆମ ପାଇଁ ଅନନେସେସରି ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ନାହିଁ। ତ ଏମିତି କରିଲେ ହିଁ ଆମର ସେହି ପାୱାର ଜାଗୃତ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବା। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତକୁ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ପର୍ସନାଲ୍ ସେସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ SMS କରିବେ। ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9337984063। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତକୁ ଜଣାଇବେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।